কমপ্লিট সামনে দেখে তিনি রক যে পান্ডা খাইকা অমো বাইলে নরক বিশেষ করে কমপ্লিট নি ওয়ান সুকা বা নরক কেতাল খাই যে আসুন খাই সারামনে নবে বকুর ওয়ান সুকা এবা সাবো সাবো খাই জামাই ব্যাপারটা কি যদি একটু পরিষ্কার জানান থানায় 2 এপ্রিল পঞ্চম রাজ্য সম্মেলনটা পার্টি একটি অজাগাও जोंनि पार्टीनि दिनांसारथि दंनाय प्रेसिडेन्ट नियुक्त एबं दिनांसारथि नियुक्तखा बिनि परेव जे एमसीसी बा हाउस যারা নির্বাচিত হনায় যতন হবই না কাইসা बिनि एग्जीक्यूटिव बडिज लाना दंनानै आबो प्रतिबो जे एकजन बाय काइसा एग्जीक्यूटिव कमिटि बडिज लानजाखा विशेषके पोर्टफोलियो भाग खाली अब केवल मानसिक जालिया और दुई एक निर्दिष्ट पोस्ट रिजार्वखा तारपरे आबानो परेव जे दुईटा जे राज्य कमिटी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होखा मीटिंग लास्ट मास 3 तारीख प्रेस क्लब कैसा मीटिंग होखा पार्टी after sitting in Mevar Jamatia the presidency of meeting और जोरावो मीटिंग में एजेंडा पार्टी Ipft की प्रमोटर इलेक्शन सिलाई लाफांसिया और जगहों न इसका आलोचना आंगली और हाउस थोड़ी बड़ी एक डिसीजन बिना लेकर जे चंद्रो भाई मिली था सिलाई एर मध्य एक अंश अब कोनो मते घोषणा लिया तारपरे परवर्ती 4 तारीख पर दिन किसी आलोचना आंगली अब खाई सिद्धांत हाउस जो पास होने अब इलिगल अब सठिक आईन तो मिलिए अपनी कारण 12 तारीख कैसे अंतर्गत राज्य सम्मेलन खाइए जनमत सिद्धांत माने समस्त त्रिपुरानी डिविजन कमिटी दल और सम्मेलन पीड़ियो और 3 दिन टोटाल 33टा डिविजन कमिटी प्रमाण दिছিল 27टा डिविजन कमिटी যত্ন তিনি রিপ্রেজেন্ট থাকা এবং তিনি যত্ন বাকি লিডারশিপ থাকা ফাইনালি দিছিল তিনি হাউস অফ আলোচনা আমকা যে অবহাইত কোনো মতে মালিয়া পার্টি Ipft 2009 সিলি যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট তিনি জানাতে যে প্রমাণী এবং রাজ্য বিজেপি Ipft কোয়ালিশন সরকারও যে অবগত চলিলে তো নাই এবং চিনি যে ডিমান্ড চিনি যে ইস্যু যে কোনো একটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বিনি ইস্যু ছাড়াও কোনো দল খাইলে যে ত্রিপুরা হারি ত্রিপুরাসা যে 25 যে চিনি একটাই ইস্যু যে সিক্সিক্যাল এরিয়া আমরা তৈরি আলাদা একটা রাজ্যের জন্য খাই দিত চিনি বুকুম বাড়া বা চিনি বুকুম বাড়ারও চিনি সোশিয়াল ইকোনমি চিনি কালচার চিনি আইডেন্টিটি যত দিকে হচ্ছে ক্রাইসিস Amono tili ekta dari Tripura land Jonamari land awal innovation और लोकल पॉलिटिकल पार्टी में मार्च किया बच्चे पार्टी Ipft ने सुनाई दिया जे तोमन अवस्थान पर चिनी थी मत तोमन पार्टी Ipft आगामी 2023 राजनीतिक खेला करना था वो साबो तो नहीं अब चुनता वो क्लियर है जे सराव जे फाइनल अब चिनी जामान होना कि चिनी स्टेट बाय अब चिनी दाबी अब चिनी डिमांड এবং চিনি পলিটিক্যাল যে খাইনা নামানি আবার চলিত থানায় এই চিন্তাধারাও তিনি পূর্ণাঙ্গ একটা কমিটি চিনি এই শাখা অজাগাও যেহেতু তিনি পার্টি Ipft ফাউন্ডার তিনি 2009 4 তারিখ মার্চের জন্য ত্রিপুরা লাইনের দাবিনো আচার্য দিলাই তিনি ব্রহ্মণ এনসি বেবনসা বন বিনি লামা তংসাক ও ত্রিপুরা লাইন লাইন বফিসিথম বড় চিনি পার্টি দেশে চৌকা যদি সাইলে বয়স দিকে তাই সর্ব আছে ফান্ড পরীক্ষা বা বিল দাঁড়ানো जों হয়তো তিনি হাউসের কাজ থাকা যে কাইসা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রুই বিনি সহকারী প্রেসিডেন্ট রুই কাম খাইনানি বাদে কাইসা সুবিধা খাইনানে এই চিন্তাধারাও তিনি কাইসা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বেটাল তিনি গঠনতন্ত্র অ্যামেন্ডমেন্ট খাইয়েছেন নামকা তারপরে আগে যে তোমার আগে ঠিক না তোমার the Vice President, the General Secretary, Joint General Secretary, and
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, এখানে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, ট্রেজারার অভয় দিয়ে তিনি জনাতেছেন তরিগরি কম সময় বেশি রাজ্য সম্মেলন খানাগ্রাম থানিও সেই 27 ডিভিশন বরফ ফাইল বিপণন তিনি যতনি টোটাল হচ্ছেন 70 থেকে 75 জন তিনি রাজ্য কমিটি পূর্ণ কমিটি আর যারা হচ্ছেন তিনি 53 জন অলরেডি অ্যানাউন্সমেন্ট होगा नेक्स्ट जो बहुत डिविजन गेटिंग आउट ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स नाम भावे और आगामी दिन नूतन कार्यक्रम कमिटी नेक्स्ट मीटिंग अब संपूर्ण अब सर एक्चुअली सर नर सार दाबनो लगे वो खरम से एमएलए तो जोंनि लगे वो जों टोटल एमएलए 4 जन दं अलरेडी कप्तान रेडियो मिनिस्टर सर अच्छा सर न तो 5 तारिख न तो सपचिना लखे इलेक्टेड से खाइ लखे के आफ्नो तामन बगे प्रेसिडेन्ट बगे माना खलाय हनरो माने थांनाय जे थांनाय कन्फरेन्स माने दशरथ बाबू न हां दशरथ बाबू न 3 तारिख ये 3 तारिख को अप्रैल 2 यस यस आपरो कैसे इलेक्शन होइका माने प्रेसिडेन्ट टिफेल एलान बगे जों आरो चेष्टा माने यखालेका कि लास्ट लियो आगर जों कैसे भोटाभुटि नातरि खाइना गया थादो जत भोटार लिगेलिया जत भोटार হয়তো বা লিগেলি আবো কাউ কালেকা দলো আবো বেশি বাস্তব বেশি সত্য আবো খুবই বেশি ব্যাপার আবো না তাবো সোশ্যাল মিডিয়ার আবো অবাই ফোরকাস্ট খাইনা মতো ক্ষমা থাকলে আমাদের দল বেশি একটা খুশি নিয়ে কারণ দল দেশের রক্ষা খাইনা বাগে না जों বাহাই চেষ্টা না লাগে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল 3 তারিখ और लास्ट मीटिंग है 3 तारीख दिन तो बार लगेगा और वो काउ काका যে বাহাই কি সাথ को बोल जा স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে এমএলএরা বা যে মিনিস্টার এখন মানে পর্যন্ত আমাদের যে দুজন এমএলএ আছে ওরা তো আমাদেরকে টেলিফোনে কথা হয়েছে ওরা যদিও বা আজকে এই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়নি তবে তাদের সাথে আমরা আবার টেলিফোনে কথা হয়েছি এবং ওরা সহমত পোষণ করেছে দল যেটাই ভালো সিদ্ধান্ত নেবে তাতে আমরা আছি আচ্ছা এনসি স্যারকে কোশ্চেন করেছিলাম কিন্তু এনসি স্যার হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না ভালো করে প্রপার অ্যানসারটা আমরা পাইনি আপনারা যখন ইন্ডিজিয়াস মানে আইপিএফ এর ওয়ান ডে এক্সটেন্ডেড স্টেট কমিটি কনফারেন্স নিচে লেখা আছে নো টিপ্রাল্যান্ড নো রেস্ট হ্যাঁ আপনারা শরিক দল বিজেপি এখন পুরোপুরি অপোজ করছে টিপ্রাল্যান্ডের দাবিটা তো আপনারা এটা নিয়ে সেটা কিভাবে অ্যালায়েন্সটা আমরা অ্যালায়েন্সে আছি আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করে যদি ওরা অ্যালায়েন্সে যদি আমাদেরকে রাখতে রাজি নেই তাহলে আঠারোতে ওনারা কেন হাত বাড়িয়েছেন আমাদেরকে তখনই তো আমরা ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি যেহেতু ত্রিপুরাতে আমরা সরব আছি তাতে আমরা সরে যাইনি কিন্তু তখন ওরা কি আমাদের সাথে হাত বাড়ান না বলছি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনারা ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করে আপনারা সরকারের সাথে সরকার চালাচ্ছেন অ্যালায়েন্সে এসেছেন এবং সরকার চালাচ্ছেন কিন্তু আপনাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না তাহলে আপনারা এবার জনগণের কাছে কিভাবে আবার সেম ইস্যুটা নিয়ে যাবেন না এটা থেকে সরে যাবেন আমি স্পষ্ট করছি বিজেপি যদি ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি সমর্থন না করে সেই ক্ষেত্রে আগামী 2023-এর নির্বাচনে আপনারা কি বিজেপির সঙ্গে সহযোগিতা যাবেন কি যাবেন না বিজেপি ত্রিপুরাল্যান্ডকে সমর্থন করছেন না তাতে আমরা বিজেপির সাথে থাকবো না বা বিজেপির সাথে থাকবে সেটা সময়ও বলবো এখন সিদ্ধান্ত সেটা আমাদের দাবি আমরা চালিয়ে যাবো আমাদের একটা স্টেপ পয়েন্ট তখন 2023-এর নির্বাচনে কারা কি করবে না করবে সেটা আজকে চিন্তার বিষয় স্যার ওয়ান কোয়েশ্চেন যে এক্সটেন্ডেড যে আজকে যে আপনাদের কনফারেন্স হয়েছে ওখান থেকে কতজনের কমিটি আপনাদের হয়েছে এখন পর্যন্ত আমাদের 53 জন একটা কমিটি মানে আসতে হয়েছে এক্সিকিউটিভ কমিটি কতজন এক্সিকিউটিভ কমিটি তো এটাই প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে মেম্বার পর্যন্ত আমাদের 53 জন মেম্বার হয়েছে এক্সিকিউটিভ হয়েছে আমাদের সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি তাহলে অনলি মানে ওয়ার্কিং বডি ইজ প্রেসিডেন্ট এন্ড ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বাকি সবাই মেম্বার না জেনারেল সেক্রেটারি ভাইস প্রেসিডেন্ট সবই হয়েছে জেনারেল সেক্রেটারি আগে ছিল ধরো ত্রিপুরা উনি ছিল তাহলে আমাদের টেলিফোনে কথা হয়েছে উনি আজকে একটা কারণে মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করতে পারেনি উনি মত আছে থেকে আমরা তাহলে 2 এবং 3 তারিখে যে কনফারেন্সে যে পোর্টফোলিওগুলি থেকে যারা উঠে এসেছিলেন তাদের মধ্যে থেকে কাদেরকে আপনারা বাদ দিয়েছেন এখন পর্যন্ত শুধু
বাদ তো কেউ দেওয়া হয় না, তাহলে তো আপনারা বলছেন প্রেসিডেন্ট শুধু প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ করা হয়েছে। Only president? হ্যাঁ, অনলি প্রেসিডেন্ট। ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কি আপনাদের আগে ছিল? না, তাহলে ওটাও নতুন। হ্যাঁ, এই দুটো পোস্ট আপনারা নতুন করে ক্রিয়েট মানে ক্রিয়েটেড দ্যাট ইজ মানে ক্রিয়েট মানে চেঞ্জ ওয়ান হয়েছে। পোস্ট ইজ ওয়ান পোস্ট ইজ ক্রিয়েট। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল এর আগে যখন একটা মিডিয়া থ্রুতে এনসি স্যার বলেছেন যে কিছুদিন আগে যে অ্যাটাক হয়েছিল সুদীপ রায় বর্মনের এক্স এমএলএ সুদীপ রায় বর্মনের যে পিজির উপরে বা ড্রাইভারের উপরে এটা নিয়ে বলেছেন যে সব পার্টির ওদেরকে এই ব্যাপারটা নিয়ে অপোজ করা উচিত। তো অ্যাজ এ আইপিএফটি টিম আপনারা কি কোনো স্টেপ নেবেন এই ব্যাপারে? সে ব্যাপারে তো আজকে সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্মেলনের আগেতেই আমাদের সুপ্রিম উনি বলে দিয়েছে, উনি যা বলেছেন তাই আমরা করব। ওয়ান কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি মেবার কুমার জামাতিয়া আগে যে পোস্টে ছিলেন এখন কি উনি ওই পোস্ট এভেল করবেন না ওনার এগেনস্টে আপনাদের দল কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বা ওনার পদে কাউকে আনা হয়েছে আলাদা? ওনার পদে তো আমরা অলরেডি প্রেসিডেন্ট এনেছি, উনি তো প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমরা প্রেসিডেন্ট এনেছি। হ্যাঁ, ওনাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কী করবে না করবে সেটা আজকে সিদ্ধান্ত করবি। নেক্সট মিটিংয়ে আমাদের বাকি সব বিষয়গুলো যেটা পেন্ডিং আছে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আর আপনারা বলেছেন কয়েকজনকে আপনারা চিহ্নিত করেছেন, তারা কারা কি নাম ঠিক আছে, সেটা আপনার যে রিভিউ আছে। আচ্ছা স্যার আমাকে দল কাক লাইমান তো হাঙ্কে ত্রিপুরা লেন নাহার মংস সগবেনা ত্রিপুরা সারক তা দল কাক না খাক খেকলাই দংলাই তো খাক খেকলাই মানে কাক লাইমান ওই বাক্সানো স্যার না খাক খেকলাই মানে তো আবো তাও সাসি নাই সামন চালনা হাঙ্কে তো কাইসানো তো না নামে তো তিনি কাইসাও উনি আবো চুপ তাও দিয়া কাইসারি মারিনো তো যত পাথরসানি মারিনো তো যত নাইও এর বিসিও যারা ক্ষতি বেশি খাইয়ে অন্য একটা চিন্তাধারা ওদের থান্ন কোনো বা থানায় হিমাইয়া जों ক্ষতি দেন লাইন অবহেলা মতো চিন্তা করছে এলাকা মতো নাই আছে কেউ কথা নাই হিমাইয়া বাংলা উঠাও গিয়া যত রকম লাইন যত না তাংলাই নাই যত তাংলাই থাকিব কিছু কিছু হয়তো বা সংসার খাইছেন কিন্তু কিছু কিছু তো সাহায্য করবো না অবত বড় একটা রাজনীতি আর বিরাট একটা ইস্যু কত লং টার্ম মুভমেন্ট নিয়েছে থানা লাগাবো অনেক কিছু সমস্যা হয় নাই আবার নিজের বিষয়ে সমাধান হয় স্যার